Hello students, welcome to English session. I am from Parvantrao Jele High School, Jaisingpur. Myself, S.A. Patil. Today we are going to see the lesson of Standard 5th. He knows the workman. So, he knows the workman. This we are going to see passage-wise explanation of this lesson. Listen carefully and read aloud. At the time of King Ashoka, a new temple was being built in the capital city. All people in the capital helped to build the temple. They tried their best to make it strong and beautiful. At the time, ज्या काळात was being built, बांधले जात होते. Capital means राजधानी. Temple मंदिर. Tried प्रयत्न केले. Strong means मजबूत. राजा अशोकाच्या काळात राजधानीच्या शहरात नवीन मंदिर बांधले जात होते. राजधानीतील सर्व लोकांनी मंदिर बांधण्यासाठी मदत केली. ते मंदिर मजबूत व सुंदर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली. Rich people gave their money, workmen put in their best work, others helped to prepare stones and cut the timber. Everyone helped to build the great temple. Put in means हातभार लावणे. Prepare means तयार करणे. Timber घर बांधण्यासाठी लागणारा लाकूड. Great भव्य. श्रीमंतांनी आपले पैसे दिले. कारागिरांनी त्यांची उत्कृष्ट कारागिरी केली. इतरांनी दगड घडवण्यासाठी व लाकडे कापण्यास मदत केली. प्रत्येकाने ते भव्य मंदिर बांधण्यासाठी मदत केली. One day an old man came to offer his help. He was Jai Kisan, the stone carver. He carved beautiful figures and designs in stone. Now he was old and his hands. To offer, let's see difficult words. To offer means देऊ करणे. Stone carver. Stone carver means दगडावर नक्षीकाम करणारा. Designs नक्षीकाम. Figures आकृत्या. एके दिवशी एक वृद्ध गृहस्थ आपली मदत देऊ करायला आले. ते दगडावर कोरीव काम करणारे जय किसान होते. ते दगडावर सुंदर नक्षीकाम व कोरीव काम करीत असत. आता ते वृद्ध झाले होते. Shook a little, yet he was a good workman. He took great care with his work. Shook means थरथरत होते. Workman means कारागीर. आता ते वृद्ध झाले होते आणि त्यांचे हात थोडे थरथरत होते. तरीही ते एक चांगले कारगीर होते. ते त्यांच्या कामामध्ये खूप खबरदारी घेत असत. Jai Kisan was told to carve the figure of Devdut in a corner. This corner of the temple was nearly always dark. Here no one would ever see the Devdut very clearly. People would only see the face of the Devdut clearly. Corner कोपऱ्यामध्ये. Dark
अंधार. क्लिअरली, स्पष्टपणे. जय किसनांना कोपऱ्यातील देवदूताची मूर्ती कोरण्यास सांगण्यात आले. मंदिराचा हा कोपरा जवळजवळ नेहमीच अंधारात असे. इथे तो देवदूत कधीच कोणाला स्पष्टपणे दिसणार नव्हता. लोकांना त्या देवदूताचा फक्त चेहरा स्पष्टपणे दिसणार होता. Jai Kisan made a devdut with beautiful face, but this is not enough, he said. He went on carving. He carved the entire devdut carefully. He carved very well. The garments of the devdut were carved in stone, but they looked thin and soft. Let's see some difficult words. Entire, पूर्णपणे. Garments, आभूषण. Thin, बारीक. Soft, मुलायम. जय किसनांनी देवदूताचा चेहरा सुंदर बनवला, परंतु हे पुरेसे नाही, ते म्हणाले. त्यांनी कोरीव काम चालूच ठेवले. त्यांनी संपूर्ण देवदूत खूपच काळजीपूर्वक कोरून काढला. त्यांनी खूप सुंदर कोरीव काम केले. देवदूताची वस्त्रे दगडामध्ये कोरण्यात आली होती, परंतु ती अतिशय तल्म आणि मुलायम वाटत होती. One day a man came to that corner. He saw Jai Kisan carving the devdut. He saw how beautiful the carving looked. He saw how carefully and lovingly Jai Kisan worked. The man smiled. He asked Jai Kisan, "Why do you take such trouble with the garments? No one will see your work in this dark corner. No one will know who did it." Now, smiled. Smiled means what? स्मितहास्य. Trouble, त्रास घेणे. Now, what happened here? एके दिवशी त्या कोपऱ्यात एक मनुष्य आला. त्याने जय किसनांना देवदूत कोरताना पाहिले. कोरीव काम किती सुंदर होते ते त्याने पाहिले. जय किसन किती काळजीपूर्वक आणि निष्ठेने काम करीत होते हे त्याने पाहिले. तो गृहस्थ हसला. त्याने जय किसनांना विचारले, "या वस्त्रांसाठी तुम्ही एवढे कष्ट का घेता आहात? या कोपऱ्यामध्ये, या काळोख्या कोपऱ्यामध्ये तुमची कला कोणीही पाहणार नाही. हे कोरीव काम कोणी केलं हे कोणालाही समजणार नाही." That may be, said old Jai Kisan, but God can see my work even in this dark corner, and He knows the workman too. Knows माहिती असणे. तसे होईलही, वृद्ध जय किसनांना म्हणाले. परंतु या काळोख्यात कोपऱ्यात सुद्धा परमेश्वर माझे काम पाहतील. शक्यतो आणि तो कारागिराला जाणतो, परखतो, असे ते वृद्ध म्हणाले. ही कविता जॉन मार्टिन्स यांच्या कथेवरून रूपांतरित करण्यात आले आहे. थँक यू स्टुडंट्स. थँक यू.